پاکستان کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہیں جو روشنی میں رہے اور کچھ ایسے جو سائے میں چلے گئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو خود روشنی تھے مگر وقت کی دھول میں گم ہو گئے۔ قائد اعظم کا جنازہ 1948 میں، لیاقت علی خان کا جنازہ 1951 میں۔ ایک شخص دونوں مواقع پر پہلی صف میں کھڑا ہے مگر کوئی اسے جانتا نہیں۔ 17 اکتوبر 1951 پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم عہدہ سنبھالتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنا تھا۔ 2 بار ملک کا سب سے بڑا عہدہ، مگر آج اس کا نام کون جانتا ہے؟ آج کی کہانی ہے خواجہ ناظم الدین کی۔ ڈھاکہ 1894۔ یہ شہر تب بھی بنگال کا مرکز تھا اور آج بھی ہے۔ یہاں ایک نواب خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم بنا۔ خواجہ خاندان ڈھاکہ کا سب سے بڑا زمیندار خاندان تھا۔ وہ نواب کہلاتے تھے مگر انگریزوں کے وفادار بھی تھے۔ خواجہ ناظم الدین اس خاندان کے بیٹے تھے جس نے انگریزوں سے بغاوت کی بجائے ان سے تعلیم حاصل کی اور پھر سیاست میں آ کر انہیں للکارا۔ خواجہ ناظم الدین کی تعلیم کا آغاز ڈھاکہ سے ہوا مگر انہیں علی گڑھ اور پھر کیمبرج بھیجا گیا۔ وہ ان چند مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے انگلینڈ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج میں ناظم الدین نے قانون پڑھا۔ وہ وہاں کے مسلم طلباء میں بہت مقبول تھے۔ ان کا انداز بہت شائستہ اور نفیس تھا۔ لوگ انہیں دی جینٹل مین نواب کہہ کر پکارتے تھے مگر ان کے اندر ایک سیاست دان چھپا تھا۔ 1920 کی دہائی میں خواجہ ناظم الدین واپس آئے اور بنگال کی سیاست میں کود پڑے۔ بنگال تب تک مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تقسیم تھا۔ خواجہ ناظم الدین نے مسلم لیگ کو چنا۔ ناظم الدین بنگال کے واحد مسلم رہنما تھے جنہوں نے کبھی کانگریس سے لحاق نہیں کیا۔ وہ شروع سے آخر تک جناح کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناح نے ان پر بھروسہ کیا اور بعد میں انہیں پاکستان کا گورنر جنرل بنایا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو خواجہ ناظم الدین بنگال سے کراچی آئے۔ انہیں پہلے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر مرکزی حکومت میں وزیر داخلہ، مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ 1948 میں آیا۔ 11 ستمبر 1948 قائد اعظم چلے گئے۔ اب گورنر جنرل کون بنے گا؟ جناح نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ خواجہ ناظم الدین کا نام اس لیے سامنے آیا کہ وہ بنگالی تھے۔ پاکستان کے 2 حصے تھے، مغرب اور مشرق۔ قائد اعظم کا تعلق مغرب سے تھا تو ان کے بعد مشرق سے کسی کو موقع دینا چاہیے تھا۔ خواجہ ناظم الدین اس وقت وزیر داخلہ تھے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ جناح کا خلا پور کر سکتے ہیں؟ جواب تھا نہیں۔ خواجہ ناظم الدین بہت شریف آدمی تھے، بہت مہذب، بہت پڑھے لکھے، مگر وہ جناح نہیں تھے۔ وہ ایک رسمی گورنر جنرل بن کر رہ گئے۔ اصل اقتدار لیاقت علی خان کے پاس تھا۔ خواجہ ناظم الدین اور لیاقت علی خان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، کبھی اقتدار کی کشمکش میں نہیں آئے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ خواجہ ناظم الدین نے کبھی لیاقت سے مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثانوی حیثیت پر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیاقت ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی میں گولیاں چلیں۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین ابھی گورنر جنرل تھے۔ لیاقت کی شہید کے بعد ان پر سب سے بڑی ذمہ داری آئی، نئے وزیر اعظم کا انتخاب، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا وہ خود وہ کردار بن جائیں گے۔ لیاقت کے قتل کے بعد پورا ملک صدمے میں تھا، کوئی لیڈر نہیں بچا تھا۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو وزیر اعظم بن سکے، چنانچہ انہوں نے خود یہ ذمہ داری لے لی۔ وہ گورنر جنرل سے وزیر اعظم بن گئے۔ 17 اکتوبر 1951 خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔ ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ بہت نرم مزاج تھے۔ ایک دور میں جہاں سخت فیصلے درکار تھے وہاں ایک شریف آدمی کھڑا تھا۔ ناظم الدین نے اقتدار سنبھالا تو ملک کئی مسائل میں گرا ہوا تھا۔ دور تھی، کشمیر کا مسئلہ تھا اور سب سے بڑھ کر بنگال میں تحریک چل رہی تھی۔ ناظم الدین خود بنگالی تھے مگر وہ بنگالی عوام کے مسائل نہ سمجھ سکے۔ 1952 میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج انہی کی سرزمین سے ملا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی تحریک زور پکڑ چکی تھی۔ 21 فروری 1952 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے مظاہرہ کیا، پولیس نے فائرنگ کی، طلباء شہید ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی بنیاد پڑی۔ خواجہ ناظم الدین نے اس مسئلے کو بہت غلط طریقے سے ہینڈل کیا۔ وہ خود بنگالی تھے، انہیں بنگالی عوام کی خواہشات سمجھنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے مرکز کے ساتھ وفاداری نبھائی اور طاقت کا استعمال کیا اور ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ خواجہ ناظم الدین کا بیان آیا کہ اردو پاکستان
की वाहिद कौमी ज़ुबान होगी। बंगाली सूबाई ज़ुबान हो सकती है। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुए मगर वहाँ के अवाम के लिए अजनबी बन गए। इनका खानदान नवाब था, वो शराफिया में पले बड़े, वो आम आदमी की ज़ुबान नहीं बोलते। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन को अवाम से मोहब्बत थी मगर अवाम से जुड़ना नहीं आता था। वो हमेशा मगरबी सूट पहनते थे, अंग्रेजी में बात करते थे, नवाबी अंदाज में रहते थे। बंगाल का आम आदमी इन्हें देखकर ये नहीं सोच सकता था कि ये हमारे लीडर हैं। जब मशरकी पाकिस्तान में ज़ुबान का मसला अपने अरूज पर था, मगरबी पाकिस्तान में एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। 1953 में पंजाब में तहरीक खत्म नबूवत ने जोर पकड़ा। ये तहरीक अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ थी। लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में पुरतशद्दुद फसादात हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, जायदादें जलाई गई, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इनकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं था, ना फसादात रोकने का, ना मुज़ाकरात का। वो बस देखते रहे। जब सूरत हाल हाथ से निकल गई तो उन्होंने फौज बुलवाई, लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया। इस वक्त गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद। वो ख्वाजा नाज़िम उद्दीन के खिलाफ थे। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म नाकाम हो चुके हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। मगर आइन में वज़ीर आज़म हटाने की कोई शिक नहीं थी। 17 अप्रैल 1953 में पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन को इत्तला मिली कि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद इनसे मिलना चाहते हैं। वो गवर्नर हाउस पहुंचे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था वहाँ इनका क्या इंतजार है। मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िम उद्दीन को बताया कि इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई है। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये आइन के खिलाफ है। मलिक गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया, आइन? मैं खुद आइन हूँ। ये जमहूरियत का कत्ल है। मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, मुझे ये सिला मिला। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन ने जवाब दिया। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला मौका था जब किसी वज़ीर आज़म को बरतरफ किया गया। यह बरतरफी आइन के मुताबिक नहीं थी। मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपनी ताकत के बलबूते पर ऐसा किया। यहीं से पाकिस्तान में आइनी बहरान का आगाज हुआ। बरतरफी के बाद ख्वाजा नाज़िम उद्दीन सियासत से किनारा कश हो गए। वो कराची में रहे मगर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे मगर इनका वजूद मिटता जा रहा था। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन बहुत खामोशी से रहते थे। वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे, कभी तकरीरें नहीं करते थे। वो बस अपने घर में बैठे रहते थे, वो किताबें पढ़ते थे। शायद वो समझ गए थे कि इनका दौर खत्म हो चुका है। 1964 में कराची से ढाका वापस आ गए। इनकी सेहत खराब थी। वो अपने आबाई शहर में आखिरी दिन गुजारना चाहते थे। 22 अक्टूबर 1964 ढाका में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल खामोशी से इस दुनिया से चला गया। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन को ढाका में 3 कायदीन के मज़ार में दफन किया गया। इनके साथ हैं बंगाल के 2 अज़ीम रहनुमा नवाब सलीमुल्लाह और शेर बंगाल फजल हक। 3 नवाब, 3 कायदीन, मगर इनमें सबसे कम जाना पहचाना नाम है ख्वाजा नाज़िम उद्दीन। आज ये मज़ार ढाका में है जो अब बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन का पाकिस्तान कभी इनका पाकिस्तान नहीं रहा और जब वो गए तो इनके साथ एक दौर भी चला गया। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन का दौरे हुकूमत 18 माह रहा मगर इन 18 महीनों में पाकिस्तान की तकदीर बदल गई। बंगाली जुबान की तहरीक ने जन्म लिया जो बाद में अलहदगी की तहरीक बनी। पहली बार वज़ीर आज़म को बरतरफ किया गया जो बाद में मामूल बन गया। पहली बार सियासी बहरान में फौज बुलाई गई। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन की नाकामियों ने पाकिस्तान को बहुत कुछ सिखाया लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने वो सबक नहीं सीखा। जुबान का मसला हल नहीं हुआ, आइन नहीं बना, जमहूरियत कमज़ोर होती गई और आखिरकार मशरकी पाकिस्तान चला गया। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन को बरतरफ किए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बरतरफ होते हैं। आज भी आइनी बुरहान है, आज भी सूबाई अदम बर्दाश्त है। क्या कुछ बदला है? यहाँ ढाका में ख्वाजा नाज़िम उद्दीन की कब्र पर फूल रखे हैं मगर ये फूल कौन लाता है? बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले, शायद दोनों, क्योंकि ख्वाजा नाज़िम उद्दीन इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। एक पाकिस्तान जिसका उन्होंने ख्वाब देखा और एक बांग्लादेश जहाँ वो पैदा हुए। तारीख में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रोशनी में रहते हैं और कुछ साए में। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन साए में रहे मगर साए के बगैर रोशनी का कोई वजूद नहीं। वो साया थे जिस पर पाकिस्तान की इमारत खड़ी थी। जब वो साया हटा तो इमारत डगमगाने लगी। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें याद रखेंगे? क्या हम इनकी गलतियों से सबक सीखेंगे या हम भी वक्त की तरह इन्हें भूल जाएंगे?